स्वागत मूल पमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समयर राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर अंग मंग कलिंग विषय के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हवा दिन से पूर्वोदय कथा कही 14 विकसित भारत जो 2047 कार्यक्रम अच्छी तादे पूर्वोदय विगत दिन मानक भारतर सांस्कृतिक ठू आरंभ कर सामाजिक राजनीतिक सबूर पेंठस्थली थी पूर्वोदय एवं रिवाइव इजी हम भारत विकसित भारत हबार सहायक हम सब राज्य प्राय प्राय बीजेपी शासित राज्य समस्ते लगी ओडार लोक नेचुरल बेंगल आम बॉर्डर स्टेट जो 4टा स्टेट अच्छी बॉर्डर स्टेट बेंगल गोटे स्टेट बेंगल नेचुरल आम रिलेसन अच्छी लक्षाधिक ओडिया रोच पार्ट ऑफ द माने ओडिया भाषाभाषी अंचल हलदिया बंद अच्छी तेणु समस्त व्यक्तिगत संपर्क बंधुबांधव संपर्क सामाजिक और राजनीतिक संपर्क अच्छी स्वाभाविक भाव में समस्ते जाकि निज तरफ उद्यम करते बद किसी ना से बद सेटा कौन गोटे राजनीतिक बद से जाशुणी किए हीनमन्यता गला से गोटे बद भल संपर्क रेचुराल हम आम संपर्क खराब अच्छी अन्य दल थे भी संपर्क भल आम रखू किए जड़े अदे लोक टे अति से रखा संपर्क चाहते तेणु दिआड़ संपर्क संपर्क भल पश्चिमबंग जनसाधारण को आम धन्यवाद दूँ से गोटे ऐतिहासिक राय देते अंग मंग कलिंग विषय के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हवा दिन से पूर्वोदय कथा कही 14 विकसित भारत जो 2047 कार्यक्रम अच्छी तादे पूर्वोदय विगत दिन मानक भारतर सांस्कृतिक ठू आरंभ कर सामाजिक राजनीतिक सबूर पेंठस्थली थी पूर्वोदय एवं रिवाइव इजी हम भारत विकसित भारत हबार सहायक हम सब राज्य प्राय प्राय बीजेपी शासित राज्य समस्ते लगी ओडार लोक नेचुरल बेंगल आम बॉर्डर स्टेट जो 4टा स्टेट अच्छी बॉर्डर स्टेट बेंगल गोटे स्टेट बेंगल नेचुरल आम रिलेसन अच्छी लक्षाधिक ओडिया रोच पार्ट ऑफ द माने ओडिया भाषाभाषी अंचल हलदिया बंद अच्छी तेणु समस्त व्यक्तिगत संपर्क बंधुबांधव संपर्क सामाजिक और राजनीतिक संपर्क अच्छी स्वाभाविक भाव में समस्ते जाकि निज तरफ उद्यम करते बद किसी ना से बद सेटा कौन गोटे राजनीतिक बद से जदि बीजेडी कांग्रेस जॉइंट कैंडिडेट दे न थांते ताहले तो से जना पड़ जाता टोटाली ताकर उद्देश्य सफल हो जाता गोटे भी सीट बीजेडी पाई पारि न आम भी आमर एमएलए हरई था से भी हरई था से तो स्प्लिट हो जाता ये तो क्लीयर था बीजेडी तार कन्स्पिरेसी रे बहुत आगु चली नुआ कथा कांग्रेस प्रत्येक परिस्थिति रही कांग्रेस जड़ भारतवर्ष एते मजबूत ओडिशा रे एते मजबूत कांग्रेस जड़ को उठे पारिबनी बीजेपी चाहिए एवं कांग्रेस वर्तमान फुल दम रे जेहेतु आम सब ऑर्गेनाइजेशन ग्रासरूट हो सारे फुल दम रे ओडिशा रे काम करबा तो बहुत दिन रू कौन चाहूँ ना बहुत दिन रू बहु वर्ष रू से योजना अच्छी समय कह देखिए प्रत्येक पर्वतर गोटे निर्दिष्ट उच्चता थाए बीजेपी कहीं भावुची जे तार दिने डाउनफॉल आसबनी बोली बीजेपी कहीं से गोटे स्वप्न राज्य अच्छी मु पचारिया चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी को एवं केंद्र सरकार को सेमान कौन निजे गोटे जातीय दल हिसाब से इलेक्शन लड़ुंट तांको पाखरे समस्त केंद्रीय संस्था माने सहयोगी भाव में काम करुछंदी जेमिति विभिन्न जगार विभिन्न दल
ଜାତୀୟ ଦଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଗଠବନ୍ଧନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ହୁଅନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲିଆନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଲାଇଡ୍ ପାର୍ଟିମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା, ହୁଏତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଟା କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଅର୍ଥବଳର ପ୍ରାବଲ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଦୁରୁପଯୋଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲୋଭ ଆଉ କ୍ଷମତା ଲିପ୍ସା ଏବଂ ଯେନେ ତେନେ ଉପାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଏହାର ଅନ୍ତ ହେବ। କାଲି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଇଛି, 90% ଜନସାଧାରଣ କାହିଁକି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ଏବଂ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଭାରତବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ ଯେନେ ତେନେ ଉପାୟରେ ଜିତିଗଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିଯାଏ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ବିଭୋର ହେବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସାଥିରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅଛି ବା ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଇମୋସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତି ବା ସେ ଦଳ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ, ସେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ନିଜର ବସ୍। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଦଳମାନେ ଜିତନ୍ତି, ସେହି ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ବା ଦିଲ୍ଲୀ ନେତୃତ୍ୱର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାହା କହିବ ସେ ଏଇଠି କରିବେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, କି ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଯେ ବସ୍ ସେ କଥା ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ନେତା କିଏ ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ, ସେଟା ଦିଲ୍ଲୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି করে ଆମେ ତାହା କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ବଜେଟ୍ ଅଛି, ନିଜ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତିକି ଅନୁଦାନ ଦେବା କଥା ଦେବ, ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଅଧିକା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଗୋଟେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୁହଁ, ଯେତିକି ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ ତାକୁ ସେ ବଣ୍ଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନେ ଯେତିକି ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ଯେତିକି ଆସିବ ସେତିକିରେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ ନମ୍ବର 1 କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ନମ୍ବର 1 କରିବୁ। ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳା ଗଲେ କହିଲେ ନମ୍ବର 1 କରିବୁ। ଆଗରୁ ତ ଗୁଜୁରାଟକୁ ନମ୍ବର 1 କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ନମ୍ବର 1 କରିଛନ୍ତି, ବିହାରକୁ ତ ନମ୍ବର 1 କରିଛନ୍ତି, ହରିୟାଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ନମ୍ବର 1 କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନମ୍ବର 1ଟା କିଏ ସେଇଟା ଟିକେ ହିସାବ ଦେବେ କି? ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକା ଦେଇପାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସେତେଟା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଦେଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛି। ତା ସାଥିରେ କେଉଁଠି ଭୟ, ତା ସାଥିରେ କେଉଁଠି ଅର୍ଥର ପ୍ରାବଲ୍ୟ, ତା ସାଥିରେ ବାହୁବଳର ପ୍ରୟୋଗ, ତା ସାଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯାହା ଘଟିବ ସେ କଥା କହୁଛି।
देश जो अवस्था अच्छी विप्लव सुनिश्चित 80 वर्षर स्वाधीनता पर ये जो 2047 विकसित देश कहते आपण देखिए कौन सी क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हूँ आर्मी रे जो माने अच्छा आप देखिए से व्हाट्सअप से कथबार्ता बर्तमान जिते राज्यर सरकारी कर्मचारी हूँ बुद्धिजीवी हूँ आपणकर युव समाज हूँ महिला मानी हूँ एवं जो जेन जी पिला माने आसुंदी सेमान कथा हो समस्त भितर असंतोष दाना बांधुची किंतु जेहेतु सारा भारत वर्ष रे कंसोलिडेशन हो पारुना आंचलिक दल माने निज राज्य रे सीमित अछंती गोटे बृहत्तर क्षेत्र प्रस्तुत हो पारुनी बोली विप्लव हो नाही किंतु मते लागुची हारिबाटा आंचलिक दल माने भविष्य रे एक विराट विप्लवर सूचना दउची से विप्लव हब जरूर हब ताऊ केही रखि परिबेनी एटा मोर आपन प्रेडिक्शन ओडिशा स्थिति देखिबा कि बीजेडी भी आगु को बढ़ी पानी कांग्रेस पसगरी नुवा विकल्प कोन ओडिशा रे नुवा चेहरा मो ओडिशा परिप्रेक्षी आपन कहि रखिबी आपण माने समस्ते भल सांबादिक ग्रासरूट रे काम करूछंदी ओडिशा रे आपण व्यक्तिगत भाव रे जे कोनसी लोक को पचारंतु बा अनेक लोक को पचारंतु 70-80-90 भाग लोक तांकर असंतोष प्रकाश करुछंती यह अर्थ बिजु जनता दल प्रति कोट ना कोटी लोकंकर भल पाइबा तांको हृदय भितर अछि आपण जदि एमएलए रो गणित रे कहिबे आपण जदि संख्यार गणित रे कहिबे बा किछि नेता को तांको दल को नेई गले सेईटा ही गोटे माने मापकाठी हे जो से ठीक न आपण यू आस्क माने एम्स आउ एससी मेडिकल कॉलेज रे मैक्सिमम संख्या रे बंगाली लोक पश्चिम बंगर लोक ट्रीटमेंट पाई आसते आ सेठी गुटे कथा कहते से जे आम जदि एठी बीजेपी रो सरकार थांता आयुष्मान भारत लागू ही थांता एवं आमे 32,000 हॉस्पिटल रे सारा भारत वर्ष रे तार ट्रीटमेंट सुविधा पाई थांते किंतु दीदी आमर संवैधानिक अधिकार को हनन करिकी रखिछि तो निश्चित भाव रे आमे अवस्था सुधरिब भारतीय जनता पार्टी आसिले एवं तार स्वास्थ्य सेवा रे मध्य अवस्था आज्ञा गोटे चित्र आम देखा पाइलु टीएमसी गला परी देश में प्रायतः जो आंचलिक दल गुड़िकर दबदबा था आंचलिक दल गुड़िकर दबदबा शेष हो जाऊँगी तेणु भारतीय जनता पार्टी गोटे बर्तमान ब्लूप्रिंट कर आंचलिक दल को रखिबनी कौटी आप देखो आंचलिक दलर बयस प्राय 15 ରୁ 25 वर्ष थाए आप देखो भारत वर्षर सबू आंचलिक दलर गोटे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नियंत्रण एठी बिजु जनता दलर बयस सरीगला से गला तार बंगोपसागर टीएमसी गला आउ काली यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोटे कथा कहिथिले जे भारत वर्ष रे कम्युनिस्ट पार्टी रो जुग शेष हला केरल रे मध्य कम्युनिस्ट गला तो कम्युनिस्ट एवं आंचलिक दल ये दलर प्रभाव सरीला एवं एबे भारत वर्ष जेतेबेले 2047 बेलू विकसित भारत एवं विश्वगुरु आड़ को जाऊँचे नेशनल इश्यू भारतीय संविधान प्रदत्त लोकंकर अधिकार को आमे आगे नेबू एवं जेतेबेले अब्राहम लिंकनकर गोटे कथा मन पड़ुथबो अमेरिकार राष्ट्रपति पूर्वतन जे आपण गोटे समय रे लोक को थरे अधे ठकी पाई किंतु सबु समय रे ठकी पारिबे ना तो जोटा कि आंतरिक दल गुड़ा करुले से काम सेटा भारतीय जनता पार्टी केबे करेनी जहाँ कहे ताहा करे आ गोटे कथा काली कहले देखबे जे ये मोदी गारंटी है मोदी गारंटी माने विश्वगुरु विकसित भारत आड़ को जीव एवं अंग बंग कलिंग कथा भी गत काली कहिथिले एवं यह गोटे पूर्वोदय विकास रे सहायक हो सारा देश बर्तमान बीजेपी रो गढ़ कह जाय परियो निश्चित भाव रे आमे सारा भारत वर्ष रे लोके जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी रो विकास धारा को एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देइछंती आमे गर्व केबे करिवु नाही बीजेपी रे गड़ बोली लोके आत्मविश्वास रो सहित भारतीय जनता पार्टी को जेहेतु आशीर्वाद करूछंती सेथिमाई भारतीय जनता पार्टी रो दायित्व सारा भारत वर्ष रे माने एम्स आ एससी मेडिकल कॉलेज रे तीर्तोल निर्वाचन मंडली रघुनाथपुर ब्लॉक ए ब्लॉक 500 ऊर्ध्व
ଛାମୁଆ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ଛାମୁଆ ନେତାମାନେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହିତ କିଛି ସମୟ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ରଘୁନାଥପୁର ଏବଂ ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର। ଏଠି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେ ଲହୁ ଲୁହ ଦେଇ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଜିତେଇଥିଲେ ସେ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏବଂ ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସାଧାରଣ କର୍ମୀମାନେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଘଟଣାକୁ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ କାଲି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ନବୀନ ନିବାସରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ କରେ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହାତକୁ ନେଉ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକହିତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି। ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ହେବ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁରେ ହେଉ କୌଣସି ଘଟଣାରେ ହେଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ଅଛି, 2-2.5 ବର୍ଷ ଅଛି। ଆଗରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତେଣୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ପଛରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସଜାଡ଼ୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସାମୟିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାକୁ ସଜଡ଼ା ସରିଲାଣି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନୂତନ ଭାବରେ ନେଇ ସାରିଲୁଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି MLA MP ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଂଗଠନିକ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଥାଆନ୍ତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି କରନ୍ତି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 90% ଅଧିକା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥିତ ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମିତି ଚଲେଇଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ନେତା ଚାଲିଗଲେ ସେଠି କର୍ମୀ ଯିବାର କେଉଁଠି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୂଆ ନେତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମ ଏକକ ନେତା ଭାବରେ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ନେତା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଦେବେ ତାକୁ ନେତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିବ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ଏ ବ୍ଲକର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାମୁଆ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ଛାମୁଆ ନେତାମାନେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହିତ କିଛି ସମୟ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ରଘୁନାଥପୁର ଏବଂ ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର।
ଏଠି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେ ଲହୁ ଲୁହ ଦେଇ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଜିତେଇଥିଲେ ସେ ବିଧାୟକ ଆରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହେଇଯିବ ଗେରୁଆ ବୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ରେଡି ପ୍ରଚାର ଅତି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ମତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତରେ ଶୋକ ଅଛି ଅତି ଦର୍ପେ ହତଲଙ୍କା ଅତି ମାନେ ଚକୋରବା ଅତି ବଳେ ବାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଅହି ସର୍ବତ୍ର ଗରିତ ଗୋଟେ ଅତିଟା ସବୁଆଡେ ଗରିତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ଇଏ ସେ ଯୋଉ ମମତା ମୋଦି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲାନି ସେ ଯେଭଳି ଭାବିଲା ମୁଁ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ହଉଛି ସବୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ତା ଗର୍ବ ସହିଲେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆମେ ଏଟା ଜାଣିଥିଲୁ ନିର୍ବାଚନରୁ ଗୋଟେ ଲହର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଚାରିଆଡେ ମୁଁ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଉ ତେସରା ସେ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏସଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତା କଥା ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ବୁଲେଇକି ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ଧରି ଭୋଟରକୁ ଧରିକି ରହିଲି ସେଠି 15 ଦିନ ସେଠି ସେ ବହୁ ଭୋଟର ଜିତିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱ ଭୋଟ ଆମେ ମମତାକୁ ବଦଳେଇଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମର ଯୁଗ ପୁରୁଷ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନ୍ୟତମ ହେଲେ ଚାଣକ୍ୟ ସେ ହେଲେ ଆମର ଅମିତ ଶାହା ସେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଦେଇଥିଲେ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏତେ ତାରିଖରେ ଆମେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆମର ସରକାର ହବ ସେଇ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବ ଅତିଟା ହେଇଗଲା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେ ବିଦା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଥିଲି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ସେଟା ହଉଛି କଣ କେସିଆରି ସିଏ ତ ପୁରା ଏସଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାକୁ ତ ଟଙ୍କାଟେ ଲାଗି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତା ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା ଏବଂ ଲହର ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ମୋଦି ଲହର ସିଏ ବି ଜିତିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାଲା ସବୁ ଜଗିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାଲା ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରଚାର ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିଏ ସେଠି ଆଜି ମାସ କାଳ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯାଇକି ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପକାଇଥିଲେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଜଳେଶ୍ୱର ପାଖରେ ସେପଟେ ଗଲେ ନାମ୍ପ ସେ ସାଇଡ୍ରେ ଜିତିଲା ଆସିଲୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଆରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହେଇଯିବ ଗେରୁଆ ବୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ରେଡି ଆରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହେଇଯିବ ଗେରୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକରୁ ଅଧିକା ରାଜ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇଦର ସେମାନେ ସରକାର କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ୟୁପି ବିହାର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେରଳ ଆନ୍ଧ୍ରା ମାନେ ଗଣିଲେ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଅଛି ତା ଲୋକ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଯେଉଁଠି ବାଇପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯେମିତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ଧରାଶାୟୀ ହେଇଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ନଥିଲା ଲେଫ୍ଟର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନଥିଲା ତ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଶାସନରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଚଏସ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଡିଏମ୍କେ ଆଇଡିଏମ୍କେ ଭିତରେ ପଶା ପଲଟୁଥିଲା ହଠାତ୍ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେଥିରେ ବିଜୟଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଟିଭିକେ ପାର୍ଟି ନେଇକି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ରଣକୌଶଳ ଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବହୁତ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆସିଛନ୍ତି କମଲ ହାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଣକୌଶଳ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେସିକାଲି ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୈତିକ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ 60% ଏଭବ୍ ପିଲା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଟିଭିକେକୁ ନୂଆ ଦଳକୁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ 2 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଦଳ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପରି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଲାଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକରେ 10 ବର୍ଷ ମିଳିତ ସରକାରରେ ରହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେହେତୁ ଏଠି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳ ନଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ତାର ହରାଇ ବସିଛି
से जगार लोक जो विजु जनता दल को प्रत्याख्यान कले भारतीय जनता पार्टी ग्रहण कले किंतु तमिलनाडु गोटे संदेश देइछि जे समस्त स्पेस अच्छी संभावना अच्छी सो ओडिशा जनता कांग्रेस निश्चित रूपे ओडिशा रे से दिगरे कार्य करिवो ओडिया युवकंकर ओडिया लोक आस्थाभाजन नहीं प्रत्येक स्तरीय लोक सहित सामिल हो निजक परखिया आगू जीव जे ओडिशा रे मध्य एक विकल्प संभावना हिसाब से ओडिशा जनता पार्टी को लोक ग्रहण करेंगे तेणु संदेश कोटि ना कोटि निर्वाचन विभिन्न जगार विभिन्न प्रकार दिखाई ताकू आम सादे ग्रहण करुचु एवं गणतंत्र पद्धति रे बहुत गोटे राजनीतिक दल जदि गोटे जगह ऑपरेट करेंगे तो निश्चित रूपे लोकों को ऑप्शन मिलिबो एवं लोकों को बाछिया पई सुयोग मिलिबो ता आवश्यकता जतले सरकार बीजेपी अछि केंद्र एवं 22टा राज्य रे जतले से दल जुक्ति बाडुची जे आंचलिक दलर कोनोसी भविष्यत नै सेतले आपन भीतर केमती आत्मविश्वास देखंतु से सरकार मध्य से आंचलिक दलंटू गत थर पराजय परण करथिले 2021 मसिया रे एवं वेस्ट बेंगल वाला मध्य गोटे वार्ता देइछंती जहाँ साधारणतः ग्रहणीयता हुए जे गोटे दल बहुत दिन सरकार रहिले तार मोनोपोली हो जाए तो ताकू परिवर्तन करियार आवश्यकता अच्छी सेठी अन्य दल नथिले भारतीय जनता पार्टी ताकू परिवर्तन कले आपण माने जानते जो भली भाबरे अचानक ए सरकार अपारग सरकार ओमफेड क्षीर उपरे 4 टंका वृद्धि करिसंती तांको आबे निंदा करूछु आज ओडिशावासी नाही नथिबा कोषण सौचंती दर वृद्धि किभली भाबरे आकाश छुआ हेछि प्रति क्षेत्र रे तापरे ओमफेड क्षीर होछि गोटे अत्यावश्यक सामग्री पिलाठू रोगीठू समस्तिंग पई चाहा दुकानीठू एटा समस्तिंग पई प्राथमिक दरकार तेणु जो भली भाबरे 4 टंका टंके 1.5 टंका नुहे ए सरकार 4 टंका बढ़ाई तेणु तुरंत आपको प्रत्याहार करा जाऊ आमर आज दाबी आम जिलापाल को बर्तमान मेमोरांडम दबो तांको अल्टीमेट दबो जदि 7 दिन भितर यहाँ निष्पत्ति न नियंती ताहले ओडिशा जनता कांग्रेस तरफ सारा ओडिशा रे आंदोलन तेजिबो बीजेपी हाय साधारण लोगों को पेटो नाट मारिबा चलिबो नाही देखुले वर्तमान समय राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो देखुथांतु कलिंग भारत। गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।